विज्ञान। जो तमे पण विज्ञाननी अंदर सारा गुण मेळववा मागता होय तो आ विडियो विद्यार्थीओ तमारा माटे छे। मार्च 2024 बोर्ड एग्जाम धोरण 10 विषय विज्ञान विभाग सी ना आईएमपी प्रश्नों। हाँ विद्यार्थी बराबर, स्वागत है तमारू आपनी यूट्यूब चैनल P.Classes ની અંદર। तो विभाग सी विद्यार्थीओ तमने पण खबर है कि तमारा 2 दिवस बाद तमारू विज्ञाननु पेपर छे। तो विज्ञानना पेपरमां जे विभाग सी ए विभाग सी में जे आईएमपी प्रश्नों होय एनी लिस्ट लईने हूँ तमारी सामे आवी गयो छुं। तो जो विभाग सी टोटल विद्यार्थीओ 18 गुणनो रहेशे अने एमां बोर्डमां प्रश्नपत्र नंबर कया तो 38 नंबर थी 46 नंबर सुधी तमने विभाग सी में प्रश्न जोवा मळशे। प्रत्येकना 3 गुण हशे अने विभाग सी में कया कया प्रकरणमांथी तमने प्रश्न पूछाई शके छे। तो प्रकरण नंबर 1, प्रकरण नंबर 3, प्रकरण नंबर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 9 अने चैप्टर 11। अने हाँ विद्यार्थीओ चैप्टर जे 3 छे तेमांथी तमने 2 प्रश्नों आवशे, 7 चैप्टर मांथी 2 प्रश्न आवशे अने 9 चैप्टर मांथी पण तमने 2 प्रश्न जोवा मळशे। ओके, टोटल 9 प्रश्न तमारी सामे हशे अने तमारे 9 मांथी 6 प्रश्न लखवाना रहेशे। जो तमे आ विडियो जोयो छो तो तमारे 100% फायदो थशे। जो तमे बोर्डनी परीक्षा आपवाना होय अने एमां पण विज्ञाननुं पेपर आपवाना होय तो आ विडियो तमारा माटे घणो बधो लाभदायक रहेशे। तो बस चालो आपणे एक एक प्रश्नने व्यवस्थित रीते जोई लईए। तो जो विद्यार्थी पहलू चैप्टर है प्रकरण नंबर 1 जेनु नाम है रासायनिक प्रक्रियाओं अने समीकरणों। प्रश्न नंबर 38 पर तमने प्रश्न पूछवामां आवशे। एमां आईएमपी प्रश्नों कया कया छे तो पहलो प्रश्न है विघटन प्रक्रियाना प्रकार जणावी कोईपण 2 प्रक्रियाना एक एक उदाहरण आपी समजावो। तो तमारे विघटन प्रक्रिया तमने आवडवी जोईए। जो तमने संयोगीकरण विघटन विस्थापन ए बधी प्रक्रियाओ न आवडती होय तो तमारे व्यवस्थित करी देवी जोईए, एमांथी ज पूछवामां आवशे। बीजो प्रश्न है खारापणुं एटले शुं, खारापणुं अटकाववाना उपायो जणावो। खारापणुं एटले खोरुं थवुं, खोराक बगड़ी जाए जेने खारापणुं कहेवाय तो आ प्रश्न पण छे। तीजो छे उष्माशेपक अने उष्माशेपक प्रक्रिया एटले शुं, बंनेनो तफावत आपी। श्वसन ए उष्माशेपक प्रक्रिया छे, आ पण तमारे व्यवस्थित करवो जोईए। चौथो प्रश्न छे विघटन प्रक्रियाओने संयोगीकरण विरोध प्रक्रिया शा माटे कहेवाय छे। आ प्रक्रियाओ माटे समीकरण लखो। आ बंने प्रक्रिया एकबीजाने विरोध कहेवाय। तो चौथो प्रश्न पण तमारे आईएमपी से करवो जोईए। 5 नंबर से रेडॉक्स प्रक्रिया कोने कहे छे, योग्य उदाहरण द्वारा समजावो। हवे हूँ तमने मारा पर्पज थी 2 हेतु मोस्ट इम्पोर्टન્ટ प्रश्न आपू तो एमां छे खोरापणुं ए पूछाई शके छे एटले मैं स्टार कर्यो छे। विघटन आज चौथा नंबर प्रश्न है पण तमारे जोवो जोईए। अने बीजू संयोगीकरण विघटन विस्थापन ए प्रक्रियाओ पण तमारे एनी व्याख्या अने एक एक उदाहरण तो याद राखीने जवुं जोईए। आटलुं ज करजो रासायनिक प्रक्रिया अने समीकरण चैप्टर नंबर 1 नी अंदर। ओके विद्यार्थीओ, हवे आपणे आगळ वधीए। हवे प्रकरण नंबर 3 धातुओ अने अधातुओ, एमांथी प्रश्न नंबर 39 अने 40 2 प्रश्न आवशे। धातु अने अधातुना 2 प्रश्न आवशे। एमां तमे जोवो तो पहलो ज मोस्ट इम्पोर्टન્ટ प्रश्न है कॉपर धातुना शुद्धिकरण माटेनी विद्युत विभाजन रीते आकृति दोरी। हाँ, तमारे आकृति दोरवी पड़े अने समजाववुं पड़े। ओके विद्यार्थीओ, तो ये प्रश्न पण करजो। थर्मिट प्रक्रिया एटले शुं ए पण तमने आवडवुं जोईए। पछी तीजो प्रश्न है मैग्नेशियम क्लोराइड MgCl2 નું निर्माण इलेक्ट्रॉननी आपले द्वारा थाय छे। आ पूछाई शके छे। धातु क्षरण अटकाववाना उपायो लखो। आ प्रश्न पण छे। आयनीय संयोजनना गुणधर्मो जणावो। अने छेल्लो प्रश्न है मिश्र धातु एटले शुं, मिश्र धातु बनाववा फायदा जणावो तथा मिश्र धातुना उदाहरण जणावो। आना ओपिनियन प्रमाणे हूँ तमने कहूं तो जे पहलो प्रश्न है ए तो आईएमपी छे ज। बीजो के तीजो जे प्रश्न है मैग्नेशियम क्लोराइड MgCl2 ए पण पूछाई सके अथवा ए ना पूछाय तो सोडियम क्लोराइड NaCl पण तमारी सामे आई सके छे। तो मारा हिसाबथी तमे तीजो प्रश्न तमारे पहलो करवो जोईए। जो तमने मैग्नेशियम क्लोराइड नो प्रश्न आवडी जाय तो ऑटोमेटिक तमने NaCl नो पण प्रश्न आवी सके छे। ओके, तो आटला व्यवस्थित करी देजो। हजू तमारे जो टाइम छे न कर्यो होय तो करी देजो। अने जो तमे फक्त प्रश्न जोई लेशो तो तमने नहीं आवडे, तमारे तैयारी पण करवी पड़शे। एटले तैयारी व्यवस्थित करजो अने करी होय तो एक बार जोई लेजो के आ प्रश्नों तमारा तैयारीनी अंदर छे के नहीं। ओके, चलो हवे प्रकरण नंबर 6 जोईए जेनुं नाम छे नियंत्रण अने संकलन। एमांथी विद्यार्थीओ एक ज प्रश्न आवशे 41 नंबरनो। हवे एना आईएमपी प्रश्नो जोईए।
તો પહેલો છે ચેતાકોષની સંરચના દર્શાવતી આકૃતિ દોરો અને તેના કાર્યનું વર્ણન કરો. આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન કહેવાય. 100% આ પ્રશ્ન કદાચ ટપકી શકે. બીજો છે મનુષ્યનું મગજ, તેના વિવિધ ભાગોના કાર્ય સમજાવો. તમારે મગજની આકૃતિ દોરવી પડશે અને પછી એમાં અગ્ર મગજ, મધ્ય મગજ અને પશ્વ મગજ વિશે તમારે સમજાવવું પડે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે પરાવર્તી કમાન એટલે શું? કરોડરજ્જુની પરાવર્તી ક્રિયા સમજાવો. એ પણ એક આઈએમપી પ્રશ્ન કહેવાય. મનુષ્યનું અંતઃસ્ત્રાવના અસંતુલનથી સર્જાતી અનિયમિતતા ખામીઓ સમજાવો. આ પણ આવી શકે. પાંચમો છે વનસ્પતિ અંતઃસ્ત્રાવના નામ અને તેની અસરો જણાવો. આમાંથી મારા હિસાબથી આઈએમપી પ્રશ્ન બચ છે ચેતાકોષોની રચનાવાળો અને મનુષ્યનું મગજ. એ તો તમને પરફેક્ટ આવડવું જોઈએ. જો તમે બધું ના કરી શકતા હોય વાંધો નહીં, પણ ઉપરના બે પ્રશ્નો તો તમે કરી શકો. તો પહેલા બે જ કરો, બીજા ટાઈમ મળે તો બીજું તમારે કરવાનું રહેશે. ઓકે, ચલો હવે આગળ જઈએ આપણે. હવે જે પ્રકરણ 7 છે સજીવો કેવી રીતે પ્રજનન કરે છે તેમાંથી વિદ્યાર્થીઓ બે પ્રશ્ન આવશે 42 અને 43. વ્યવસ્થિત રીતે કરજો. પહેલું છે સ્ત્રીનું પ્રજનન તંત્ર આકૃતિ સમજાવો. એ પણ આવડે. પુષ્પના આયામ છેદની નામ નિર્દેશવાળી યુક્ત આકૃતિ દોરી સપુષ્પી વનસ્પતિઓમાં લિંગી પ્રજનન સમજાવો. ત્રીજો છે અલિંગી પ્રજનન એટલે શું? તેના પ્રકારો પૈકી કલિકા સર્જન ત્રીજો તમે પણ જોઈ શકો છો. ચોથો પ્રશ્ન છે સ્ત્રીમાં ભ્રૂણનું નિર્માણ કેવી રીતે થાય છે? બાળકના જન્મ સુધીના તબક્કાઓ વર્ણવો. પાંચમો છે નર જનનકોષોનું નિર્માણ ક્યાં થાય છે? તેમના વહનનો માર્ગ આકૃતિ દોરી સમજાવો. આ પણ તમારે કરવો જોઈએ. 6 નંબરનો પ્રશ્ન છે ગર્ભાશય અટકાવવાના વૈજ્ઞાનિક ઉપાયો જણાવો. અને 7 નંબરનો પ્રશ્ન છે વાનસ્પતિક પ્રજનન એટલે શું? તેના કોઈ પણ બે ફાયદા જણાવો. એ પણ પ્રશ્ન તમને આવડવો જોઈએ. હવે મારા હિસાબથી આઈએમપી પ્રશ્ન 6 ચોથા નંબરનો અને 6ઠ્ઠા નંબરનો પ્રશ્ન છે એ તમને વ્યવસ્થિત રીતે કરવો જોઈએ. એ પૂછાવાની શક્યતા વધારે રહેશે. ઓકે વિદ્યાર્થીઓ, તો આ ચેપ્ટર પણ વ્યવસ્થિત કરીને જજો. આ ચેપ્ટરને છોડી દઈએ છીએ, ચલો નથી કરવું એવું વિચારશો તો તમે ધારેલું પરિણામ નહીં મેળવી શકો. એટલે આ ચેપ્ટર તો તમને આવડવું જ જોઈએ. અને આ એક બીજી વાત, કદાચ પેપરમાં ટ્વિસ્ટિંગ થઈ શકે. સજીવો કેવી રીતે પ્રજનન કરે છે આ ચેપ્ટરમાંથી 3 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાવાનો હોય, પણ ટ્વિસ્ટિંગ એવું થાય કે કદાચ આ પ્રકરણમાંથી પ્રશ્ન 4 માર્ક્સનો પૂછાઈ શકે. ગયા વર્ષે એવું થયું હતું, આખું ટ્વિસ્ટિંગ થઈ ગયેલું. બરાબર, પેપર સ્ટાઇલની અંદર થોડા ઘણા પરિવર્તન આવી શકે છે. હવે આપણે આગળ જઈએ. પ્રકરણ નંબર 9 પ્રકાશનું પરાવર્તન અને વક્રીભવન. જો તમે આ ચેપ્ટરમાં કમ્પ્લીટ ભણ્યા હોય તો તમે આ ચેપ્ટરમાંથી માર્ક્સ મેળવી શકો છો. પણ જો તમને આ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ નથી આવડતું તો તમને તકલીફ પડવાની રહેશે, કેમ કે આ ચેપ્ટરમાંથી દાખલા પૂછાઈ શકે છે. એમાં પહેલો પ્રશ્ન થિયરી પર જઈએ તો પ્રકાશનું વક્રીભવન એટલે શું? પ્રકાશના વક્રીભવનના નિયમો લખો. આની અંદર તમારે પહેલા સમજાવવાનું કે વક્રીભવન કોને કહેવાય અને એના નિયમ છે 2 કે 3 નિયમ છે એ તમારે લખવા પડે આકૃતિ દોરીને. તો એ પ્રશ્ન તમે કમ્પ્લીટ કરજો. જો દાખલા ન કરી શકતા હોય તો એ તો કરજો. પ્રશ્ન 2 છે, જુઓ. હવે વિદ્યાર્થીઓ આ ચેપ્ટરમાં તમને કિરણાકૃતિ પૂછી શકે. અંતર્ગોળ અરીસો, બહિર્ગોળ અરીસો, અંતર્ગોળ લેન્સ અને બહિર્ગોળ લેન્સ, એમ ટોટલ 4 વસ્તુ છે. એ 4ની કિરણાકૃતિઓ આવે. એ કિરણાકૃતિઓ તમને પૂછાઈ શકે છે. જો તમને બીજો પ્રશ્ન એવો જ છે, અંતર્ગોળ અરીસાની સામે વસ્તુને C અને F ની વચ્ચે મૂકતા મળતા પ્રતિબિંબનું સ્થાન અને પ્રકાર કિરણાકૃતિ દ્વારા સમજાવો. જો તમને કિરણાકૃતિ તમે કરો ને તો તમને એકદમ સરળ પડે, કેમ કે તમારે ફક્ત આકૃતિ દોરવાની રહે અને નીચે 3 સ્ટેપ લખવાના આવે. વસ્તુનું સ્થાન, પ્રતિબિંબનું સ્થાન, પ્રતિબિંબનો પ્રકાર અને વસ્તુનું પરિમાણ. બસ. જો કિરણાકૃતિઓ પૂછાય તો એ સૌથી સરસ અને સૌથી ઈઝી વસ્તુ કહેવાય. ત્રીજો પ્રશ્ન છે નીચેની પરિસ્થિતિમાં કયા અરીસા વપરાય છે જણાવો તથા તે માટે યોગ્ય કારણ આપો. કાચની હેડલાઇટમાં કયો અરીસો હોય, વાહનના સાઈડમાં અરીસો કયો હોય અને સોલર ભઠ્ઠીમાં કયો અરીસો હોય એ તમારી પૂછાય. ચોથો છે બહિર્ગોળ લેન્સ દ્વારા રચાતા પ્રતિબિંબના પ્રકારો, પરિમાણ અને સ્થાન જણાવો, તેની કિરણાકૃતિ દોર. હા, એ જુઓ, બહિર્ગોળ લેન્સની ટોટલ 4 કે 5 કિરણાકૃતિઓ છે એ તમારે દોરવી પડે. પણ નીચે તમને આપ્યું પણ છે, જુઓ, વસ્તુ 2F પર મૂકવાની છે, 3 કિરણાકૃતિઓ દોરવાની છે. સોરી, 2 દોરવાની છે. એમાં પહેલી છે વસ્તુને 2F પર મૂકો, એવી એક કિરણાકૃતિ દોરો. વસ્તુને F અને 2F ની વચ્ચે મૂકો, એવી એક કિરણાકૃતિ. 2 કિરણાકૃતિઓ દોરવાની છે બહિર્ગોળ લેન્સ નહીં. પણ બહિર્ગોળ અરીસો પણ આ વખતે આવી શકે. મારા હિસાબથી બહિર્ગોળ અરીસાની કિરણાકૃતિ પૂછાવાની શક્યતા છે, કાં તો અંતર્ગોળ અરીસાની પૂછાશે.
ઓકે, ચલો પાંચમો છે સમતલ અરીસો એટલે શું, તેના દ્વારા રચાતા પ્રતિબિંબની ખાસિયતો તથા ઉપયોગો. આ પ્રશ્ન તો તમે કર્યો જ હશે, મને વિશ્વાસ છે કે તમને આવડતો જ હશે. લેન્સનો પાવર એટલે શું, એ પણ તમને આવડવો જોઈએ. 7 નંબરનો છે, હવે દાખલા પર જોઈએ તો જો ઉદાહરણ 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 આ 4 ઉદાહરણ તો વ્યવસ્થિત કરજો. સ્વાધ્યાયના દાખલા ગણવા હોય તો સ્વાધ્યાયનો 10, 11, 14, 15 અને 17નો દાખલો તમે ગણી શકો. પણ મારા મંતવ્ય પ્રમાણે ઉદાહરણનો બેઠો દાખલો પૂછાવાની શક્યતા વધારે રહેશે. તો સ્વાધ્યાય ન થાય તો વાંધો નહીં, પણ 9.1, 9.2, 9.3 અને 9.4ને પરફેક્ટ કરીને જજો. દાખલો 100% 100% તમારી સામે વિજ્ઞાનના પેપરમાં આવવાનો છે. ઓકે વિદ્યાર્થીઓ, હવે આપણે આગળ જઈએ. હવે જે છે પ્રકરણ નંબર 11 વિદ્યુત ભાઈ, ઇલેક્ટ્રિસિટી, વિદ્યુત, એમાંથી એક પ્રશ્ન આવશે. 46મો એક પ્રશ્ન આવશે. એમાં આઈએમપી પ્રશ્નોની વાત કરીએ તો છે અવરોધના શ્રેણી જોડાણ માટે સમતુલ્ય અવરોધનું સૂત્ર તારવો તેમજ અવરોધોના સમાંતર જોડાણ માટે સમતુલ્ય અવરોધનું સૂત્ર તારવો. આ બે થિયરી છે, જોરદાર થિયરી છે. આ બંને તો તમને આવડવી જ જોઈએ. આ બે થિયરી ન કરી હોય તો વહેલી કરજો. પછી છે 8 લંબાઈના વાહક તારનો અવરોધ R છે, તો તારને નિયમિત રીતે ખેંચી તેની લંબાઈના એટલે કે NL કરવામાં આવે તો તારની નવો અવરોધ કેટલો હશે, એ પણ એક થિયરી જ કહેવાય. ચોથી છે જૂલનો તાપીય નિયમ લખો. વિસ્તૃત વિદ્યુત પ્રવાહને કારણે વાહકમાં ઉદ્ભવતી ઉષ્મા કઈ કઈ બાબતો પર આધાર રાખે છે, એ પણ કરજો. પણ હું તમને થિયરીની વાત કરું તો તમને બે થિયરીઓ આવડવી જોઈએ. અવરોધોનું શ્રેણી જોડાણ અને સમાંતર જોડાણ. શ્રેણી જોડાણ અને સમાંતર જોડાણ તમને વ્યવસ્થિત આવડવું જોઈએ. આ ચેપ્ટરમાંથી પણ દાખલો વિદ્યાર્થીઓ આવે છે. કયા? સ્વાધ્યાયના દાખલા પર વધારે ફોકસ કરો, ઉદાહરણના દાખલા પણ. તો ઉદાહરણના દાખલા છે 11.5, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10 ને 11.13. એ તમને વ્યવસ્થિત આવડવા જોઈએ. સ્વાધ્યાયના દાખલાની વાત કરી તો સ્વાધ્યાયમાં 6 નંબરનો દાખલો, 12 નંબર, 13 નંબર, 15, 16 અને 18 નંબરનો દાખલા તમને આવડવા જોઈએ. આ ચેપ્ટરમાંથી પણ દાખલો પૂછાવાની શક્યતા છે, પણ જરૂરી નથી કે દાખલો પૂછાય. કદાચ જો થિયરી પણ પૂછાઈ શકે છે, કેમ કે આ ચેપ્ટરમાંથી એક જ 3 માર્ક્સનો પ્રશ્ન એક જ આવવાનો છે. એટલે થિયરી પૂછાવાની શક્યતા આમાં વધારે રહેશે. એટલે તમે જો વિદ્યુત ચેપ્ટરના દાખલા કદાચ કરવાના રહી જાય તો વાંધો નહીં, કેમ કે થિયરી પૂછાવાની શક્યતા વધારે છે. પણ આ જે ચેપ્ટર છે પ્રકાશનું પરાવર્તન અને વક્રીભવન, જેને એમાં 100% દાખલો આવવાનો છે, કેમ કે એમાં 2 પ્રશ્ન પૂછાશે, 44 ને 45. તો એમાંથી બંનેમાંથી એક પ્રશ્નમાં દાખલો તમારી સામે આવવાનો છે. ઓકે વિદ્યાર્થીઓ, એટલે મહેનત ન કરી હોય તો મહેનત કરજો. 2 દિવસ છે આપણી પાસે હજુ તમારી સામે વિભાગ ડી ના આઈએમપી પ્રશ્નો લઈને આવીશ. ત્યાં સુધી તમે આની પરફેક્ટ તૈયારી કરજો. અને જો તમને અમારું કામ ગમતું હોય તો પ્લીઝ P.Classes નામની આપણી જે યુટ્યુબ ચેનલ છે, એ યુટ્યુબ ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને અમારું તમને કામ ગમતું હોય તો સપોર્ટ કરવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરજો. ત્યાં સુધી તૈયારી કરતા